दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है अमनदीप सिंह जी लुधियाने तो। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लुधियाने लागे बदवाल पिंड दा रहण वाला हाँ। सब तो पहला मैं तुहाडे इस प्रोग्राम लई धन्नवाद करना चाहता हाँ। सानू तुहाडे ते माण है कि चलो कोई तां कौम दे दर्द नूं मिटाउण दी कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब अज साडे बच्चों नूं स्कूल तो लैके कॉलेजां तक हिंदुइज़म दीयां बेबुनियाद कहानियां नाल जोड़िया जा रहा है। सिखी इतिहास का साडे बच्चों दीयां किताबां च कोई नामो निशान नहीं है। इस तो भी माड़ी किस्मत श्रोमणी कमेटी का प्रिंटड मीडिया भी RSS दीयां साजिशां च शामिल हो गया जापता है। माँ बाप खुद सिखी तो टुट चुके हैं। आने वाली पीढ़ियां नूं कौन दसेगा कि असी कौन हाँ अते साडे बजुर्ग कौन सन अते की सन। हरी सिंह नलूआ कौन सी, बंदा सिंह बहादुर कौन सी, चमकौर दी गढ़ी च की होया सी, सरहंद दीयां कंधां दा इतिहास कौन दसेगा। अज पंजाब दे गबरूआं नूं दाड़ी अते पग तों शर्म आउंदी है अते कुड़ियां नूं चुन्नियां तों। दशमेश पिता जी मेहर करन साडी कौम सीधे राह ते आ जावे, सानू कोई राह लभना पवेगा जो साडी आउण वाली पीढ़ी नूं उस दिशा च वापस लै आवे जड़ी माशीवाड़े दे जंगलां विचों हो के लंघदी है। अज पंजाब नूं एक होर जरनैल दी सख्त लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब फतेह। वीर अमनदीप सिंह जी का बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू बद्दोवाल जिला लुधियाना तो लिखे जी। सानू खुशी हुंदी है जदों कोई भी ईमेल्स भारत चों पंजाब चों ओरिजिनेट हुंदियां ने और इस तो ये पता लगता है कि साडे ये प्रोग्राम बेशक वो लाइव स्ट्रीम ते देखते हैं या अपलोडेड वीडियोज़ देखते हैं, पर ये जिथे लई इंटेंटेड है कि भी ये मैसेज पहुँचे। बेशक बाहर भी अवेयरनैस है इस दे नाल, पर इहदे च असीं गुरु की बख्शिश नाल कुछ हद तक सफल जरूर होए हैं। हालांकि असीं समझते हैं भी इस लई होर ज़्यादा करन दी लोड़ है। उन्होंने साडा धन्नवाद किया है। उन्होंने कहा भी कोई तो पंथ का दर्द मिटाने लई अगे आया नहीं। वीर अमनदीप सिंह जी ये नहीं है, बहुत सारे वीर भैन आपो अपने तरीकों के नाल लगे हुए हैं। और मैं हमेशा ये गल कहंदा है कि जदों संस्थावां करप्ट हुंदियां ने, खरीद लईआं जांदियां ने, मुका दित्तियां जांदियां ने जां निशानियों कुथ जांदियां ने, तो फिर इंडिविजुअल्स जिहड़े कल्ले व्यक्ति ने वो अपने तौर के उत्ते जिहड़ा काम करते हैं वो गल नूं अगे तोरदा है। फिर एक स्टेज आ जाती है भी वो व्यक्ति जां छोटियां संस्थावां जां छोटे दायराकार जिहड़े काम करने वाले ने वो किसी ना किसी तरीके नाल एक लड़ी दे विच परोए जांदे ने। सो अज ये नहीं है, इहदे बावजूद कि अकाली दल, श्रोमणी कमेटी, भारत दीयां होर कमेटियां, दिल्ली कमेटी, पटना कमेटी, हजूर साहब कमेटी, वो सारिया ही जड़ियां ने आउटफिट्स बनिया ने, प्रॉक्सी आउटफिट्स इंटैलीजेंस एजेंसियां दे एजेंडे दियां ही। लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ी साडी आज़ादी दी गल है, इहदे बावजूद साडी वक्री होण दी गल है, असीं पंजवें वड्डे धर्म दे तौर ते दुनिया दे विच मानता हासिल कीती है दुनिया भर दे विच। और मैनूं खुशी हुंदी है कि जदों साडे इत्थों दे जम्मे पले बच्चे बच्चियां अपने तौर दे उत्ते जिन्हां नूं हालां कोई राह दसेरा नहीं है, लेकिन इहदे बावजूद वो अपनियां रूट्स खुद लभदे ने। पिछले दिनां च एक बच्ची इंग्लैंड दी जिहड़ी है जंपल वो इत्थे एक प्रोजेक्ट ते काम करन आई है, उस नाल मिलन दा इतफाक होया। सो दस रही सी 4 जनरेशनां पहलां कि किवें ग्रेट ग्रैंडफादर उत्थों तंजानिया तो आए, फिर अर्जेंटीना रहे, उस पूरा स्पैनिश कल्चर का हिस्सा, और फिर सारे जो करते कराते हैं कि भी वो जिहड़ी है उहदे च सिक्खी लई जानन दी तांग है और अपनी धरती नाल पंजाब उहनूं बहुत पसंद है। सो असीं ये समझते हैं कि ये जिहड़ा सारा पार्ट है, कई बारी सानूं लगदा है, हुण ये गल सर कपूर सिंह होरां ने भी अपनियां लिखतां दे विच किते लिखी सी कि एक स्टेज सी साउथ अमेरिका दे विच अर्जेंटीना च। हालां पिछले दिनां च मैं अजीत का एक फीचर प्रोग्राम हुंदा उहदे च मैं देख रहा सी कि अर्जेंटीना च बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा बनया होया है। और ये हुण नहीं, अब हुण सिख जे इस बच्ची दे ग्रेट ग्रैंडफादर आए सी 4 पीढ़ियां पहला। सो ज़ाहिर है कि जदों सिख अज तो 100-125 साल पहला कैनेडा च आए, कैनेडा तो कैलीफोर्निया च आए, सो सारे तो कैनेडा कैलीफोर्निया च नहीं आए, कुछ जिहड़े ने इधर ब्राज़ील और अर्जेंटीना और इन्हां मुल्कां वाल निकल गए 100 साल पहला। पर सिर्फ एक फर्क रहा है, और ये गल सर कपूर सिंह होरां ने लिखी कि
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ RSS ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੇਥ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੇਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੇਥ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਈਵਨ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਫੇਥ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, 12-13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ TV ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਢੀਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ, ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾ, ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।